జై శ్రీరామ్. సనాతన ధర్మంకి అందరికీ కూడా స్వాగతము. ఈరోజు శ్రీమద్ రామాయణము బాలకాండలోని 48వ సరుకు చెప్పుకుందాము. ఇందులో మొత్తము 34 శ్లోకాలు ఉంటాయి. ముందుగా శ్లోకములు, ఆ తర్వాత కథావృత్తాంతము తెలుసుకుందాం. అలాగే అందరికీ ఒక చిన్న విషయం, అందరూ ఖచ్చితంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటి అంటే, ఇందులో నా పొరపాటు వల్ల కొన్ని అక్షర దోషాలు రావచ్చు, లేదా రకరకాల పాఠభేదాలు ఉండొచ్చు. అలాగే కొన్ని పాఠాంతరాలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. నేను ఒక ప్రమాణంగా ఒకటి తీసుకుని దాన్ని ఫాలో అవుతూ చెప్తున్నాను కాబట్టి అందులో ఉన్నది చెప్తున్నాను. అలాగే ఇందులో నేను పాఠాంతరాలు కూడా కొన్ని సమయాల్లో చెప్పలేకపోతున్నాను. కొన్ని సమయాల్లో సూచించి అవకాశం ఉంటే అక్కడ తెలియపరుస్తూ ఉంటాను. ప్రతి ఒక్కరు ముఖ్యంగా ఈ విషయాన్ని గమనించండి. శ్రీమద్ రామాయణం బాలకాండ 48వ సర్గ. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీ మహాసరస్వతే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. అగజానన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశం అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే. వక్రతుण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ओं शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयजाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्. शरदिन्दुसमाकारे परब्रह्मस्वरूपिणी वासरापेठनिलये सरस्वती नमोऽस्तुते. या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं. गोष्पदेकदवाराशं वशिकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणा भवेत्. वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्. अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं. नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै. नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. ओम पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्परसमागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम्. इमौ कुमारौ भद्रन्ते देवतुल्यपराक्रमो गजसिंहगति वीरौ शार्दूलवृषभोपमौ पद्मपत्रविशालाक्षो खड्गतूणी धनुर्धरौ अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ. यदृच्छयैव गां प्राप्तो देवलोकादिवामरौ कथं पद्भ्यामिह प्राप्तो किमर्थं कस्य वा मुने. भूषयन्ताविमन्देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरं परस्परस्य सदृशौ प्रमाणे गितचेष्टितैः किमर्थं च नरश्रेष्ठौ सम्प्राप्तो दुर्गमे पथि. वरायुद्धरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथा वृत्तं न्यवेदयत्. सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा विश्वामित्रवच श्रुत्वा राजा परमहर्षितः. अतिथिपरमौ प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत् सत्कारार्हौ महाबलौ. ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशामेकां जग्मुतुर्मिथिलां ततः. तां दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साध्विदेशं समतो मिथिलां समपूजयन्. मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणनिर्जनं रम्यं प्रपच्छ मुनिपुङ्गवं
శ్రీమదాశ్రమసంకాసం కిన్విదం మునివర్జితం శ్రోతమిచ్ఛామి భగవన్ కస్యాయం పూర్వ ఆశ్రమః తచ్ఛ్రుత్వా రాఘవేణోక్తం వాక్యం వాక్యవిశారదః ప్రత్యువాచ మహాతేజ విశ్వామిత్రో మహామునిః హతంతే కథయిష్యామి శృణు తత్వేన రాఘవ యస్యేతదాశ్రమపదం సప్తం గోపాన్ మహాత్మన గౌతమస్య నరశ్రేష్ఠ పూర్వమాసేన్మహాత్మనః ఆశ్రమో దివ్యసంకాసస్తురైరపి సుపూజితః సచేహతప ఆతిష్ఠదహల్యా సహితః పురా వర్షపూగాననేకాంశ్చ రాజపుత్రమహాయశः కదాచిద్దివసే రామ తతో దూరంగతే మునౌ తస్యాంతరం విదిత్వా తు సహస్రాక్షశ్చీపతిః మునివేషధరో హల్యామిదం వచనమబ్రవీత్ అర్ధకాలం ప్రతీక్షంతేనార్థినः సుసమాహితే సంగమం త్వహమిచ్ఛామి త్వయా సహ సముద్యమే మునివేషం సహస్రాక్షం విజ్ఞాయ రఘునందన మతించకార దుర్మేధా దేవరాజకుతూహలాత్ అథా బ్రవేత్ సురశ్రేష్ఠం కృతార్థేన అంతరాత్మనా కృతార్థాస్మి సురశ్రేష్ఠ గచ్చ శీఘ్రమితః ప్రభో ఆత్మానం మాంచ దేవేశ సర్వదా రక్షమానద ఇంద్రస్తు ప్రహసన్వాక్యమహల్యామిదమబ్రవీత్ శుశ్రోణి పరితుష్టోస్మి గమిష్యామి యథాగతం ఏవం సంగమ్యతు తయా నిశ్చక్రామోటజాత్తతః ససంభ్రమాత్వరం రామశంకితో గౌతమం ప్రతి గౌతమం సదదర్శాథ ప్రవిశం తం మహామునిం దేవదానవదుద్ధర్షం తపో బలసమన్వితం తీర్థోదక పరిక్లన్నం దీప్యమానమివానలం గృహేత సమిధం తత్ర సకుశం మునిపుంగవం దృష్ట్వా సురపతిస్త్రస్తో వివర్ణవదనోऽభవత్ అథ దృష్ట్వా సహస్రాక్షం మునివేషధరం మునిః దుర్వృత్తం వృత్తసంపన్నో రోషాద్వచనమబ్రవీత్ మమ రూపం సమాస్థాయ కృతవానసి దుర్మతే అకర్తవ్యమిదం తస్మాద్విఫలస్త్వం భవిష్యసి గౌతమేనైవ ముక్తస్య సరోరేణ మహాత్మనా పేతతుర్వృషణౌ భూమౌ సహస్రాక్షస్య తత్క్షణాత్ తథా శ్రుత్వా స వై శక్రమహల్యామపి సప్తవాన్ ఇహ వర్షసహస్రాణి బహూని త్వన్నివత్స్యసి వాయుభక్షా నిరాహారా తప్యంతే భస్మశాయిని అదృశ్యా సర్వభూతానామాశ్రయేऽస్మిన్నివత్స్యసి యదా చైతద్వనం ఘోరం రామో దశరథాత్మజः ఆగమిష్యతి దుర్ధర్షస్తదా పోతా భవిష్యసి తస్యాతిథ్యేన దుర్వృత్తే లోభమోహవివర్జిత మత్సకాశే ముదాయుక్తా స్వం వపుర్ధారయిష్యసి ఏవముక్త్వా మహాతేజా గౌతమో దుష్టచారిణీం ఇమమాశ్రమముత్సృజ్య సిద్ధచారిణ సేవితే హిమవచ్చికరే రమ్యే తపస్తేపే మహాతపాః. ఇది శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకియే ఆదికావ్యే బాలకాండే 48 సర్గः సమాప్తः. ఇప్పుడు 48వ సర్గ వృత్తాంతము. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమో నమః. ఒక్కసారి మనసులో ఆ రాముని స్మరించుకొని ఆ శ్రీరాముల వారి పాదపద్మాలకు నమస్కారం చేసుకుంటూ అందరూ కూడా కింద జై శ్రీరామ్ అని ఒక నమస్కారము ఆ స్వామివారికి సమర్పించండి. 48వ సర్గ కథా ప్రారంభం చేసుకుందాము. విశాల నగరాన్ని పరిపాలిస్తున్న సుమతి మహారాజు విశ్వామిత్రుడిని మరియు ఆయన పరివారాలందరినీ కూడా ఆయన ఆహ్వానించారట ఆయన రాజమందిరంలోకి. తరువాత వారిద్దరూ కూడా ఈ విధంగా సంభాషించుకుంటున్నారు. విశ్వామిత్రుడు సుమతి ఇద్దరూ కూడా పరస్పరము యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారట. తరువాత సుమతి మహారాజు విశ్వామిత్రుడితోటి, విశ్వామిత్ర మహర్షి, మీతో పాటుగా ఒక ఇద్దరు రాజకుమారులు వచ్చారు. వారి మొహంలో దేవతలతో సమానమైన తేజస్సు కనబడుతోంది. వారి నడక సింహం నడకను పోలి ఉంది. వారు అమితమైన బలపరాక్రమములు కలవారిగా కనిపిస్తున్నారు. వారు విల్లు అమ్ములు కూడా ధరించి ఉన్నారు కాబట్టి వారు క్షత్రియ రాజకుమారుల వరే ఉన్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే యవ్వనంలోకి అడుగు పెడుతున్నట్టున్నారు. వారి సౌందర్యము అశ్వినే దేవతలను మరిపించుచున్నది. వీరిద్దరూ ఎవరు? ఏ దేశపు రాజకుమారులు? వీరి తల్లిదండ్రులు ఎవరు? వీరు మీ వెంట ఈ దుర్గమమైన అరణ్యాలలో కాలినడక తిరగడానికి కారణం ఏమిటి? తమరికి ఏమీ అభ్యంతరం లేకపోతే ఆ విషయాలన్నీ నాకు తెలియచేయండి అని అడిగాడట. అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు తాను సిద్ధాశ్రమంలో నివసించడము, ఆశ్రమంలో యాగము చేయ సంకల్పించడము, దానిని
రాక్షసులు భగ్నం చేయడానికి ప్రయత్నించడము, ఆ తరువాత ఆయన అయోధ్యకు వెళ్ళి దశరథ మహారాజుని కలిసి ఆయన పుత్రులను యాగ సంరక్షణ కోసం పంపమని అర్థించుట, దశరథ మహారాజు రాముడిని అలాగే లక్ష్మణుడిని తన వెంట పంపట, రామలక్ష్మణులు రాక్షసులను చంపుట, యాగము రక్షించుట, తరువాత వారందరూ కూడా సపరివారంగా రామలక్ష్మణులు మరియు విశ్వామిత్రుడు కలిసి మిథులకు వెడుతూ దారిలో సుమతిని చూచుట వరకు అన్ని విషయాలు కూడా విశ్వామిత్రుడు సుమతి మహారాజుకు తెలిపారట. ఆ మాటలకి సుమతి మహారాజు ఎంతో సంతోషించారట. దశరథ మహారాజు పుత్రులైన రామలక్ష్మణులకు అతిథి సత్కారాలు చేశారట. ఆ రాత్రికి విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులు కూడా సుమతి మందిరంలోనే విశ్రమించారట. మరునాడు వారు మిథిలా నగరానికి ప్రయాణమయ్యారట. ఇంతలో మిథిలానగర సమీపానికి విచ్చేసినప్పుడు అక్కడ వారికి నిర్మానుష్యంగా ఉన్న ఒక ఆశ్రమం కనపడిందిట. ఆ ఆశ్రమాన్ని రాముడు చూశారట. ఓ మహర్షి, ఈ వనం ఎవరిది? ఇక్కడ ఎవరూ లేరు, దీనికి కారణం ఏమిటి అని అడిగారట. దానికి విశ్వామిత్రుడు, రామా, ఇది గౌతమ మహాముని ఆశ్రమము. ఆయన భార్య పేరు అహల్య. గౌతముడు ఈ ఆశ్రమంలో తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండేవారు. ఒకరోజు దేవేంద్రుడు గౌతమ మహాముని ఆశ్రమంలో లేని సమయాన్న గౌతముని వేషం వేసుకొని ఆశ్రమంలోకి ప్రవేశించారట. అక్కడ ఉన్న అహల్యను చూసి ఆవిడతోటి, ఓ సుందరి, నేను నిన్ను కామించాను. కామకులు సమయం కోసం వేచి ఉండరు కదా, నేను నీతో సంగమం కోరుకుంటున్నానని చెప్పారట. అప్పుడు తన భర్త వేషంలో వచ్చిన వాడు దేవేంద్రుడిని తెలుసుకుందిట అహల్య. కానీ అహల్యకు కూడా దేవేంద్రునితో కలవాలి అనే దుర్బుద్ధి పుట్టిందిట. అప్పుడు దేవేంద్రుని మీద ఉన్న కోరికతో ఆయనతో కలవడానికి అంగీకరించిందిట. తరువాత అహల్య సంతృప్తి చెందిన మనస్సుతో దేవేంద్రుడితోటి, దేవేంద్ర, నేను కృతార్థురాలని అయ్యాను, అంటే కోరిక తీరిన దానిని అయ్యాను. నువ్వు త్వరగా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో, లేదంటే నా భర్త గౌతముడు వస్తే మనిద్దరికి ప్రమాదం అని చెప్పిందిట. అహల్య మాటలకు దేవేంద్రుడు నవ్వాడట. సుందరి, నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, ఎంతో తృప్తిగా ఉంది. నేను ఎలా వచ్చానో అలాగే వెళ్ళిపోతానని చెప్పారట ఇంద్రుడు. ఇంతలో ఆ ప్రకారంగా అహల్యతో కలిసిన ఇంద్రుడు ఎక్కడ గౌతముడు వచ్చి తనను చూస్తాడేమో అని భయపడుతూ గౌతముడి ఆశ్రమం నుంచి త్వరగా బయటకు వచ్చారట. ఇంతలో గౌతముడు సమిధలను దర్భలను తీసుకొని ఆశ్రమానికి రానే వచ్చారట. తన వేషంలో ఉన్న ఇంద్రుడిని చూశారట. జరిగిన విషయం గ్రహించారట. గౌతముడిని చూసిన ఇంద్రుడు మొహం వెలవెలబోయిందిట. మునివేషంలో ఉన్న ఇంద్రుడిని చూసి గౌతముడు, ఓ దుర్మతి, నేను ఆశ్రమంలో లేని సమయాన్న నా వేషము ధరించి నా ఆశ్రమంలోకి ప్రవేశించి నా భార్యతో సంగమించిన కారణంగా నీ వృషణములు కింద పడిపోవుగాక అని శపించారుట. వెంటనే గౌతముని శాపం ఫలించిందిట. తరువాత గౌతముడు అహల్యను చూశారట. తన భర్త ఇంద్రుడిని శపించడం చూసి అహల్య చాలా భయపడిందిట. గౌతముడు తన భార్య అహల్యతోటి, నీవు పాపం చేశావు, అందుకని నీవు ఇక్కడ అదృశ్య రూపంలో వేల సంవత్సరాలు మట్టిలో దొర్లుతూ నిరాహారంగా కేవలము గాలిని ఆహారంగా తీసుకుంటూ తపస్సు చేసుకుంటూ ఈ ఆశ్రమంలో పడి ఉండు అని శపించారుట. దశరథ కుమారుడైన రాముడు ఈ ఆశ్రమంలో ప్రవేశించినప్పుడు నీకు శాప విముక్తి కాగలదు అని శాప విమోచన కూడా తెలిపారుట. నీవు రాముడిని పూజించి ఆయనకు ఆతిథ్యము ఇచ్చి శాప విమోచనం పొందిన తరువాత నీలో ఉన్న మోహము నశించి ప్రసిద్ధురాలవైనను చేరగలవు అని చెప్పారుట. తరువాత గౌతముడు ఆ ఆశ్రమాన్ని విడిచి హిమత్పర్వతానికి తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడుట. ఆ ప్రకారముగా ఇంద్రుడు మాయారూపంలో రావడము, అహల్యాదేవిని మోహించడము, అహల్యాదేవి కూడా ఇంద్రుడిని మోహించి ఇద్దరు కూడా కలవడం వల్ల అది చూసిన గౌతముడు అహల్యాదేవిని అలాగే ఇంద్రుడిని కూడా శపించారుట. అహల్యాదేవికి శాప విమోచనం ఎలా అయ్యింది, అసలు దేవేంద్రుడు అహల్యాదేవి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కారణం ఏమిటి, ఆ పని ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో, తర్వాత దేవేంద్రుడి శాపానికి మార్గాంతరము దేవతలందరూ కూడా ఏమి సూచించారో తర్వాత సర్గలలో తెలుసుకుందాము. ఇంతటితో శ్రీమద్ రామాయణ బాలకాండ 48వ సర్గ పూర్తి అయింది. ఇంతవరకు మీరు రామాయణాన్ని విన్నారు అంటే ఇది మీకు నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేయడంతో పాటుగా ఈ వీడియోని
మీరు షేర్ చేయండి. అలా షేర్ చేయడం వల్ల నేను ఇంకా మంచిగా పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇంకా విపులంగా అర్థమయ్యేలా కథను వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను. జై శ్రీరామ్. జై జై